ನಂಬರ್ಸ್, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಗಣನ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗಣನ जुना करार, गणना 16 अध्याय. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓದ್ರಿ. गणना 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 16 अध्याय. त्या पूर्ण अध्याय तुम्ही घरी जाऊन वाचा. ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ನೋಡಿ 16वा अध्यायामध्ये ಆ ವಚನ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ರಿ. तुम्ही त्या अध्याय तुम्ही घरी जाऊन पूर्ण अध्याय वाचा. 50 ವಚನ ಇರುತ್ತದೆ. ते त्यामध्ये 50 वचन आहे. 50 ವಚನ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಜೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. आता इथे 50 वचन वाचलं ना संध्याकाळी होईल. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಓದಿ. मी माझ्याकडे लक्ष द्या. मी कुठला वचन सांगते ते but you should read the 50 verses पण तुम्ही घरी जाऊन 50 वचन पण तुम्ही वाचा in your house. तुमच्या घरी. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರ 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೆ ಓದು. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಮೋಶೆಗೂ ಆರೋನಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೆಲವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ, ದೇವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆಗೂ ಆರೋನಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ते इथे एक लोक आहे, त्या लोक देवाचे लोक आहे, तरी पण मोशे आणि आरोन त्यांच्या विरुद्ध भांडण करायला उठून उभारले. ಏನಂತ? काय म्हणून? ಏ ಮೋಶೆ, काय मोशे, ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ನೀನು. तुम्ही मोठे मोठे लबाड गोष्टी सांगता तुम्ही. ಸುಮ್ಮ ಹಂಗಿಂದ್ರ ಹಿಂಗಿಂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. इथे गेले तर असं होईल, तसं येतात, असं सांगतात. काय नाही ना, ದೇವರಿಗಿಂತ ನೀ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು. काय तुम्ही काय बोलतात ना, देवापेक्षा मी मोठा आहे असं तुम्ही सांगतात. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. तुम्ही देवापेक्षा ते पलीकडे तुम्ही बोलतात. ಓವರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. तुम्ही जास्ती ओव्हर बोलतात तुम्ही. ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ. असं काय नाही मोशे. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ್ಲನೋ ಕೊಳೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. तू मला इथे का आणलेस मला माहिती आहे. ते सर्वांना टार मारण्यासाठी तुम्ही इथे आणलेला आहे. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮೋಶೆ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. असं एक अपराध आहे, ते गुन्हा मोशेवर केलेला आहे. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಬ್ರು. त्या इस्रायल लोकांमध्ये प्रमुख 2 ಲೀಡರ್ अधिकारी, ದಾತಾನು ಅಬಿರಾನು ಎಂಬುದಾನ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಲೀಡರ್ಸ್. ते दातान आणि अभिराम 2 ಲೀಡರ್. ಇವರ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೋಬಿಟ್ರು. तो येऊन पकडला. ಯಾರು कोण? ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತಾರಂದ್ರೆ, ज्या माणूस त्याच्या विरोध ನಾನು येतात. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮರಾಠಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. லேவிக்கு பிறந்த கோகாத்தின் குமாரனாகிய இத்சேயாரின் மகன் கோராகு என்பவன் ரூபன். ரூபன் வம்சத்தில் உள்ளவன். कोराह बिन इसाहार बिन कहात बिन लेवी आणि रेहुबन वंशातील अलिबाचे मुलगे दातान व अभिराम आणि ओन बिन पेलेत. ಕೋರಾ ಎಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆಸರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಡ್ಡೆಸರು, ಒಂದು ಗುಂಪು. ಕೋರಾ ಅಸ ಏಕ ಅಡ್ನಾವ ಏಕ ಗುಂಪು. ಇವರುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಲೀಡರ್ಸ್, ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. त्या कोरान आडनाव असलेल्या लोक 2 अधिकारी लोकांना पकडले. ಆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕರೆದು त्या ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಬಿಡುವून ಇವಾಗ ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. आता मोशेवर एक अपराध टाकले. ಏನಂತ? काय? ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, देव चांगला आहे, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, देव चांगला आहे बाबा. ಈ ಮೋಶೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಷ್ಟಪಡಿಸುವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. पण या मोशे देव काय सांगितलं नाही ते सांगून मला त्रास द्या लागले. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ते ರಾಣಾकडे आणून ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಾನು ಹಾಳು ಜೇನು ಓಡುವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ. ते तिथे दूर आणि
ಹಾಲು ಜೇನು. ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ. ते आशीर्वाद असलेले कानान देशामध्ये ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಗುಪ್ತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾಯ ಮೋಶೆಗೆ ಆರೋನ ಸೇರಿ. ते कानान देशामध्ये मी तुम्हाला नेतो म्हणून तिथून आणले मिसर देशातून, पण इथे रानाकडे आम्हाला वस्ती करायला पाठवून दिले. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. म्हणजे त्या लोकांच्या हृदय कसं होतं ते सांगतो. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನೋ ಮೂರು ಸಲ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. त्या मिसर देशामध्ये मी असताना 3 वेळा पोटभर खाणे आणि चांगलं झोपणे आणि चांगलं घर होतं आणि चांगलं कपड होतं. पण इथे रानांमध्ये आल्यानंतर चांगलं जेवण नाही आणि चांगला कपडे नाही, वस्ती करायला चांगला स्थळ पण नाही. ಗೊತ್ತಾ, तुम्हाला माहित आहे ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ तुम्ही प्रत्येक लोक आशीर्वाद घेण्याच्या हवी तर ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡನ ದಾಟಿನೇ ಹೋಗಬೇಕು. तुम्ही रानाच्या मार्ग जाऊन त्या आशीर्वादाला पोहोचू शकते. ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡನ ದಾಟಾದವರೆಗೂ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ते रानाकडे मी जात नाही असं कोण म्हणतात ना, त्यांनी आशीर्वादाच्या स्थळामध्ये पोहोचू शकत नाही. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ डिग्निटी. ದೇವರಿಗೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. परमेश्वरकडे असलेला एक नियम. ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನೀನು ಅರಣ್ಯ ತರ ಇರುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧೇಯತವನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೀರ್ತಿಸಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವನಾಗಿ ಇದ್ದರ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ. तुम्ही रानाच्या मार्गामध्ये परमेश्वराला स्तवन करून प्रार्थना करून देवाचं वचन ऐकून तुम्ही चांगल्या रीतीने प्रीती स्वभावाने तुम्ही वागले ना, त्यांच्या काय काय आज्ञा आहे ते सर्व तुम्ही पालन केले तर तुम्हाला आशीर्वादाचा स्थळ आणि त्या देश तुम्हाला मिळत शकते. ಆಮೆನ್. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. This is for rules and regulations for God. हे ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. हे एक नियम आहे स्वर्गीच्या पिताचा इच्छा. Hallelujah. Hallelujah. In fact, ಮೋಸೆ ಅವನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ತನು ಆಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. मोशे सुद्धा ते कानान देशाला पोहोचायला त्यांच्याकडे सामर्थ्य नव्हतं, कारण ते कानान देश मी देणार म्हणून मोशे सांगितलं नाही, परमेश्वर सांगितलं. ಮೋಸೆ ಯಾರನ್ನು सांगितलं नाही, परमेश्वर सांगितलं. Hallelujah. परमेश्वर स्वतः सांगितलं मी देतो कानान देश. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ಇವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. पण ते मध्ये येऊन ಇವರು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. तो 4 वडील लोक असतात. हे ಇವನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. मोशे लई बोलतात. ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. तो बरोबर नाही. ನಮಗೂ ಇಡುವಂತ ನೀರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. आम्हाला पियाला पाणी सुद्धा तो खराब करतात. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ತರ ಹತ್ತು ಬರ್ತದೆ. या अध्याय आम्ही ते वाचत असताना काही वेळेला आम्हाला हास्य येते, काही वेळेला राग येते. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಮುವೇಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಪಟ್ಟಿದ್ದು. पण सामुवेल पुस्तकामध्ये लिहून आले ಒಂದು ಮಾದರಿಗೆ ಪೊಮೊಗ್ರೆನೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಂದು ತಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ, ಬರೀ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ते अनेक ठिकाणी बघितलं ना, काही लोक असं म्हणतात तिथे डाळिंब नाही आणि चांगला ज्यूस नाही, रस नाही, फक्त रानामध्ये येऊन पाणी सुद्धा तिकडे नाही. ಇರೋದು ಹೋಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ, ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು. बाबा आम्ही जर एक लोटा आम्ही पाणी पिले ना, ते देवाच्या इच्छामुळे आम्ही प्यायला पाहिजे. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಂಜಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. तुम्ही बिर्याणी खायलाची गरज नाही, तुम्ही एक तमगे तुम्ही एक
अंमली पिले ना ते पण देवाच्या इच्छेमुळे आज्ञेमुळे यायला पाहिजे. ಆಮೆನ್. आमेन. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿರಿ. म्हणून मी तुम्ही बिर्याणी खाऊ नका मी म्हणत नाही, तुम्ही बिर्याणी खा, ಏನೇ ಆದರೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಾಡ್, पण तुम्ही काय पण करा ಯು ರಿಸೀವ್ देवाच्या ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಾಡ್. तुम्ही सर्व देवाच्याकडून तुम्ही स्वीकारायला पाहिजे. ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೋಸೆ ಕೈಲಿ, ಆರೋನ ಕೈಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ते सर्व सांगून शिकवण्यासाठी एक अधिकार मोशे आणि आरोन कडे दिलेला आहे. हालेलुया, हालेलुया. ಹಿಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದು 40 ದಿವಸ फक्त 40 दिवस ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ते फक्त 40 दिवस गप बसून पुढे चालायला त्यांच्याकडे सामर्थ्य नव्हतं. ಇಕ್ಕಣ ಅಕ್ಕಣ ಅಕ್ಕಣ ಇಕ್ಕಣ ಉಕ್ಕಣ ಏಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ तिथे पुढे गेले तर हे कसं, हे कशासाठी, हे असं काय होईल, प्रश्न विचारून ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? शेवटला काय झालं माहितीये? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಆ ವಚನ ಮಾತ್ರ त्या वचन फक्त वाचा. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬಿಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಒಂದರಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೆ ಓದಿ. पहिला ते 3 वचन. कोरहा बिना, इसरा बिना, कहाता बिना, लेवी आणि रोहबेना वशात आली. यबाचे मुलगे दाताना व अभिरामा आणि योना बिना पेले हे इस्रायलातील 250 लोकांना बरोबर घेऊन मोशा विरुद्ध उठले. हे लोक सरदार असून मंडळीच्या प्रतिनिधी व नामचित पुरुष होते. ते मोशा व आरोना याच्या विरुद्ध जमा होऊन त्यांना म्हणाले, तुमचे आता फारच झाले. संबंधी मंडळी पवित्र आहे, तसेच प्रत्येक मनुष्य पवित्र आहे आणि परमेश्वर त्याच्या ठाई आहे. तर मग तुम्ही परमेश्वराच्या मंडळीवर वर्चस्व का गाजवता? ಆಮೆನ್. ಸೊ ಅಂದ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಜನರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಮೋಸೆಗೆ ಆರೋನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ते 4 लोक कमीत कमी 250 लोकांना जमून मोशे आणि आरोनला विरोध करण्यासाठी ते पुढे आले. 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋ ಮೋಶೆಗೆ ಒಂದೇ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ते 14 वचन म्हणतात ना, ते ऐकले तर त्याला पूर्ण आश्चर्य वाटलं. ಮೋಶೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ते मोशेला जरा आश्चर्य वाटले ना, ते जरा दुःख झालं. त्याने काय करतात, ಅವನು ಹೋಗಿ तो जाऊन ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮುಖ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. तो परमेश्वर पुढे जाऊन पडता ಇದು ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ. ते त्यांच्या सवय. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಿತು, तिथे सांगतात ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ते सांगितलं तक्षण ಭತ್ತಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ते मोशे जमिनीवर पडला. ಅವನ ತರ ಬೀಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. त्यांच्यासारखं आम्ही पडू शकत नाही, दात मोडते. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ते पडलं ना, ते काय करतात, 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. 20वा अध्यायामध्ये ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 6वा वचन पहा. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಹಾ. तेव्हा मोशा व आरोना हे मंडळी पुढून निघून दर्शन मंडपाच्या दारापाशी पालथे पडले. ಆಮೆನ್. आणि परमेश्वराचे तेज त्यांच्या दृष्टीस पडले. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? त्यांनी का पडतात? ಜನರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. अरे बाबा, लोक मला असं सांगतात, चुकी सांगतात, मी इथून पुढे लोकांना पाहत नाही. ನೈ ನೈ ನೈ. असासाठी नाही. ಸೇವಕನು ಒಬ್ಬರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ सेवक लोक एक वचन ऐकून ते पालतं पडलं ना, ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ते प्रभूच्या महिमासाठी, तेजसाठी तो पडतात. ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸೇವಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ते प्रभूच्या तेजस ते सेवकांच्या द्वारे तुम्ही बघू शकते. हालेलुया. If you the servant of God, तुम्ही देवाचा सेवक लोक if you असेल, the children of God, तुम्ही देवाचा लेकरू असेल तर, when you go in the front of the presence of God, तुम्ही जेव्हा देवाच्या उपस्थितीमध्ये जातात, you should see the glory of God. तुम्ही 100% देवाच्या तेज काय आहे तू पाहू शकते. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕದಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಬೇಕು. देवाच्या तेजस, देवाचा शब्द ऐकू येईपर्यंत त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही पळती पडायला पाहिजे. आमेन. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. हे फक्त परमेश्वरकडे जाऊन परमेश्वर तर असं म्हटलं पेटिशन देण्यासाठी नाही.
ಕೊರತೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ते त्यांच्याबद्दल ते काहीतरी चुकी पेटिशन देण्यासाठी नाही, ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. त्यांच्याबद्दल कुरकुर करण्यासाठी नाही, त्या गुडघेमध्ये असते प्रभूचं तेजस. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ನಿಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तुमच्या प्रत्येकाचे गुडघे बघितलं ना, त्यानंतर दिसून येईल तुम्ही कसं प्रार्थना करतात ನಮ್ಮ म्हणून. ಸೇವಕರು ಪೈಲ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? त्यांच्या सेवक त्यांना पहिला शिकून दिले काय माहितीये? ಮೈಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. पहिला माईक स्पीकर ते काय दिले नाही. ತಮ್ಮ, बाबा, ನಿನ್ನ ಮೊಳಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಬರಬೇಕು. तुमच्या गुडघेमध्ये जखमा यायला पाहिजे. ಈ ಚರ್ಮ ಉರಿಬೇಕು. ते गुडघेच्या चरबी आहेत ना, ते सुडून यायला पाहिजे. ವೈ का? ವೈ कशासाठी? ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. तुम्ही प्रार्थना करायला पाहिजे. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲು ಉರಿಯಬೇಕು. तुम्ही गुडघे टेकून परमेश्वरकडे प्रार्थना करतात ना, तुमचे गुडघे दुखायला पाहिजे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमेन. ಬಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ, ಮೈಕಲ್ಲಿ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ते कपड्यामध्ये आणि ते म्युझिक मध्ये, माईक मध्ये देवाचा महिमा नसते. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲಲ್ಲಿ. देवाचा महिमा आमच्या गुडघेमध्ये असते. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಈ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. त्या देवाचे लोक दोघं जण अभ्यास केले होते. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು अरे काय पण म्हणू दे, देवाच्या समुखामध्ये जाऊन पलटी पडून ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. देवाचा महिमा घेऊन येतात. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, उगाच नाही, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. एक अधिकार घेऊन आले. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಶೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ते आता तो बोलला, ते बोलला, ते सर्व मोशेला लई राग भडकला. 15 ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, 15 ವಾಕ್ಯ, 15 ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಅಧ್ಯಾಯ 15 16 अध्यायामध्ये 17 वचन पहा. ಮೋಶೆಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. 17 वचन. तुम्ही सर्व आपली दुपटाने घेऊन त्या धूप घाला. प्रत्येक एका दुपट्याने याप्रमाणे 250 दुपटाने परमेश्वर समोर आणावी. तू व आरोना यांनीही आपापले धूप ताने आणावे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 वचन. ಸಾರಿ ವಚನ 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 16 वचन. स्वा- वचन 16 पण वाचा. 15 16 ವರ್ಸಸ್. तेव्हा 16ದಲ್ಲಿ 15 16 15 16 वचन. तेव्हा मोशाचा कोप भडकला व तो परमेश्वराला म्हणाला, त्यांच्या अर्पणाची दाखल घेऊ नका. मी त्यांचे एक गाढवही घेतलेले नाही. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನೋಡಿ 15 ವಾಕ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 15 वचन मी सांगतोय ते बघा. ಮೋಶೆಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ मोशेला लई कोप भडकला. ಈ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. आता परमेश्वरकडे जाऊन म्हणाला, ದೇವರೇ, प्रभू, ಪೈಲ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ते असा ठिकाणी असलेला लोक मी दाना पण देतात ना, ते सर्व तुम्ही मोजू नका. ಇವ್ರ ಕಾಣಿಕೆನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಡ. त्यांच्या दानात पण तुम्ही मोजू नका. ಆದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. त्या काळामध्ये देवाच्या पुढे जाऊन, मंडळीला जाऊन दानात पण दिले नाही तर त्यांना लई कष्ट. ಆದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ते त्या काळामध्ये लई स्ट्रिक्ट होतं. ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡಾದವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಬರ್ತಿದೆ. ज्या माणूस दशमाम दिले नाही ना, त्यांच्या घरातला शाप पडते. ಇವಾಗ ಕೃಪೆ ಕಾಲ. आता जरा कृपा कालावाळे ಬರೀ ಕೈಯ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. रिकाम हाताने येऊन जातात. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तरी पण ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ते मोशे एक स्विच बंद करतात. ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ. दानार्पण स्वीकारल्यानंतर प्रभू त्यांच्यावर एक कृपा दाखवतात. आता मोशे म्हणाले, देवा त्यांचं पूर्ण बंद कर. ಸೇವಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡದ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ದೊಡ್ಡದ. ते सेवक लोकांना दानार्पण मोठा किंवा महिमा मोठा आहे काय? हालेलुया. हालेलुया. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. देवाच्या महिमा. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವ್ರು सांगितलं. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ 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 ಮಗನೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आता परमेश्वर पण म्हटलं, असू दे मी करतो. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. 16 वचन.
साथीदार बरोबर परमेश्वरावर हजर हो, तू ते व आरोना. ಹಂಗೆ 17. तुम्ही सर्व आपल्या दुपटाने घेऊन त्या धूप घाला, प्रत्येक एक दुपटाने याप्रमाणे 250. परमेश्वर मोशा व अरोना यांना म्हणाला, तुम्ही ह्या मंडळीतून अलग व्हा, म्हणजे एक क्षणात मी त्यांना भस्म करतो. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವನು ಹೇಳಿದ, तो सांगितला ದೇವರೇ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. परमेश्वरा त्यांच्या दानार्पण फक्त तू बंद कर. ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು आता ಹೇಳಿದ. परमेश्वर म्हणतात, अरे बाबा का त्यांच्या दानार्पण बंद करतो, त्या तांबा त्यांना बंद करतो मी. 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಓದಿ ಮಗ. 20-21 ವಚನ पहा ಕನ್ನಡमध्ये. ನೀವು ಈ ಸಮೂಹದವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲರಿ. ನೀವು ಈ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಹೇಳುವಂತ, ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡುವಂತ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ತಾಸು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು. ನಾನು ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಸ್ಮ ಮಾಡು. ಅಷ್ಟೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಅವ್ರ ಕೊಂದಾಕು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ದೇವರು ಡಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सेवक लोक सांगितला पण देव दुप्पट त्यांना दिले. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಗುಣಾದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. यातमध्ये तुम्ही पाहू शकते देवाच्या वर असलेल्या एक तेज. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ 22 वचन पहा. ಇಬ್ರು ಓದ್ರಿ. तेव्हा ते पालते पडून म्हणाले, हे देवा सर्व देहधारी आत्माचे देवा, ऐका, मनुष्याने पाप केले म्हणून सर्व मंडळीवर कोपया मानव होतोस काय? ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವವನೇ, ಇವರಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯಾಗಿರುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಲಾಗಲಿ ಸಮ್ಮುಖದವರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हे देवा सर्व देहधारी आत्म्याचे देवा, एका मनुष्याने पाप केले म्हणून सर्व मंडळीवर कोपयाम होतस काय? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ಅದು ದೇವರೇ, देवा ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ते चुकीच काम केलेला एक एकटा, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರನೇ. ते काही लोक, ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಕೊಂದಾಕಿದ್ರಿ. तुम्ही सर्व मंडळीला तुम्ही भस्म करतात म्हणजे तर ते काय? ಅಮ್ಮ ताई, ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕನನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. त्यासाठी परमेश्वर त्यांच्या सानिध्यामध्ये सेवक लोकांना ठेवले आहे. ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿನೇ ಸೇವಕರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. देवाला त्यांच्या लोकांवर जरा राग भडकला ना, त्यांच्या समोर जाऊन शांत रूपाने प्रभू तू शांत हो, त्यांच्यावर तुम्ही राग भडकू नका असं सांगण्यासाठी, प्रार्थना करण्यासाठी परमेश्वर त्यांच्या सेवक लोकांना इथे ठेवलेले आहे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಇದು ಒಬ್ಬ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇವಕರ ಮೇಲೆದ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನೆವರ್. ಅಭಿಷೇಕ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. हे फक्त सेवकावर नाही, अभिषेक स्वीकारलेल्या प्रत्येकाच्या देवाच्या माणसावर या अधिकार असते. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಅವರು, ದೇವರೇ ಆ ಮಗನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು. ते जर आमच्या मुस्तफा ब्रदर जाऊन परमेश्वराकडे प्रभू त्यांच्यावर तुम्ही कृपा द्या, त्यांनी चुकीच करतात ना त्याला माफ करा असं जरी प्रार्थना केले ना, त्यांच्या प्रार्थना पण ऐकून परमेश्वर त्याला माफ करणार. ಮೋಶೆನೇ ಬೇಕಂತಲ್ಲ, फक्त मोशे हवी असं नाही, ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. त्यांच्या सानिध्यामध्ये उभा करण्यासाठी एक व्यक्ती बास. ಆಮೆನ್. आमेन.
Hallelujah. हालेलुया. No Abhishek Selva, no need Praveen Kumar. ते काही गरज नाही अभिषेक सेल्वा आणि प्रवीण कोणी गरज नाही. ಇವರೇ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. त्या व्यक्ती पाहिजे असं नाही. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. तुमच्यामध्ये प्रत्येक जण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये उभा करण्यासाठी शिकून घ्यायला पाहिजे. आमेन. ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನ देवाचा कोप ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? देवाच्या कोपाला कोणीतरी थांबू शकते का या पृथ्वीमध्ये? ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ कोणतरी थांबू शकते? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. फक्त एक माणसं. ಆತನ ನೇಮಿಸಿದ ಸೇವಕನ ಮುಖಾಂತರ. त्यांनी ज्या माणसाला नेमलेले आहे त्या सेवकासोबत ते थांबू शकते. Hallelujah. हालेलुया. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ते फक्त इनशर्ट घालून कोट घालून आणि इनोवा कार मोठ्या मोठ्या कार मध्ये फिरता येतात ना, त्यांनी फक्त ते देवाचे कोप थांबू शकत नाही. ಸಣ್ಣ ಲಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಲಾಸರು ಎತ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ते एक भीक मारी लाजर होता. ನಾಯಿ ಅವನ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಊಟವನ್ನ ತಿಂದಿತ್ತು. ನಿಲ್ಲ त्या लाजराला त्यांच्या दाताकडे ते अडकून बसलेला अन्न पदार्थ ते कुत्रे येऊन खात होत. ಆದ್ರೆ ಈ ಲಾಸರನ್ನ ಡೈಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನು. पण त्या गरीबी भीक मारी लाजरला ते रोज आणि रोज बघून जाऊन येतात. एक ಶ್ರೀಮಂತ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? शेवटला काय झालं? ಎತ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಾದ ಈ ಲಾಚರು उठून उभा करायला सामर्थ्य नव्हतं. या लाजर ಆಬ್ರಹಾಂ ತಡೆಯದೆ ಹೋಗಿ ಬಳಿಗಿದ್ದಾನೆ. आब्रामाच्या उराशीकडे जाऊन झोपला. ಈ ಡೈಲಿ ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬುಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬರುವವರು पण रोज आणि रोज मोठ्या कार मध्ये फिरून आलेला मोठा लोक ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗಾದ ಹೋಗಿದವರು अशा ठिकाणी असलेल्या लोकांना ना बघता त्यांच्याकडे ना लक्ष देता असलेल्या लोकांना ಅತ್ತಿ ಉರಿವಂತ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ते नेमक चढून राहणारा एक समुद्रामध्ये टाकलं. आगाच्या समुद्र. ಬೆಂಕಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ते ಬಿದ್ದಿದೆ. आगाच्या समुद्रामध्ये टाकलं. Hallelujah. 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 ಕಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, पाय गरज नको, ಕೈ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. काय हाताची गरज नको. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. देवाच्या पुढे जाऊन उभा करण्यासाठी फक्त आमचं मन बास. Hallelujah. 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 ಈ ನಡೆಸುವಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಡೆಸುವುದ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದ. तुम्ही तुमच्या अंतःकरणामध्ये काय गोष्टी तुम्ही प्रभू असा तुम्ही दावा करतात, प्रभू तुमच्या मनाने ऐकून तसंच करणार आहे. ಸಿಂಸೋನಿಗೆ सिमसोनला ದೇವರು ಬಲ ಕೊಟ್ಟು देव सामर्थ्य दिले. ಅವನಿಗೆ त्यांना ಅವ ಅನ್ಕೊಂಡ तो समजून घेतला. ಕೂದಲಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ. केस मध्ये देवाचं सामर्थ्य आहे असं समजून घेतला. ಅಡ ದಡ್ಡ मूर्ख. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ देवाचा महिमा ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. तुमच्याकडे काय दिलेलं आहे त्यामध्ये नाही. ನಾನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. मी ज्या माणसाला नेमलेले आहे त्यांच्या मस्तकावर आहे. Hallelujah. हालेलुया. ನಾನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತದೆ. परमेश्वर म्हणतात मी ज्या माणसाला नेमले आहे त्यांच्या मस्तकावर माझ्या अभिषेक महिमा असतात. हालेलुया. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರನೇ ತಪ್ಪಕ್ಕೂ ರೈಟ್ಗೂ. फक्त एक लाईन ते चुकीचकडे जाण्यासाठी चांगल्याकडे जाण्यासाठी ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. तुम्ही बरोबर ते अभ्यास करायला पाहिजे. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. सिमसोन तो कन्फ्यूज झाला. ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನೇಮನ. तुम्ही केस कट करू नका ते नियम आहे. ಬಟ್ ಈ ಸಿಂಸು ಕೂದಲಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. पण या सिमसोन माझ्या केसामध्ये देवाचा महिमा आहे असं समजून घेतला. ಕೂದಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೋ ಆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ. केसामध्ये नाही, ज्या माणसाला परमेश्वर नेमले आहे त्यांच्या मस्तकावर प्रभूचा महिमा आहे. Hallelujah. 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 ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ म्हणून मी
सगळं सांगतो Our God is so good. आमच्या देव किती चांगला देव. Hallelujah. 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 ಇವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ तिने प्रार्थना केल्यानंतर ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿ देव कृपा करून ಸರಿ असू दे ನೀನು तुम्ही ನಿನ್ನ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಕಳಿಸಿ ಹೋಗು तुमच्या मंडळी सर्व त्यांच्यापासून वेगळं व्हा. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ तुम्ही वेगळं हो. ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ मी काय करते ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ज्या माणूस तुमच्या विरोधी उभा झालाय ಅವರುಗಳನ್ನು त्यांना ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ आणि त्यांच्या पत्नी ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು आणि त्यांच्या मूल बाळ ಎಲ್ಲರನ್ನು सर्वांना ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ साधारण गोष्ट नाही बाबा. ಭೂಮಿ ಎರಡಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ते भूमी दो भाग करून मी आत त्यांना टाकतो. ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ते जिवंत माणसाप्रमाणे मी भूमीच्या आतमध्ये मी टाकतो. ಇದನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋಸೆನೇ हे सांगितलंय आज्ञा केलेले ಮೋಶೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮರಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪೊಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಾದ ಒಂದು ಮರಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ತಿಳ್ಕೊಳತೀಯ सर्वांना कसं मृत्यू येते असं तुम्हा सर्वांना मृत्यू आले ना मी चुकीचे आहे. पण आतापर्यंत ना घडलेल्या गोष्टी म्हणजे भूमी दो भागून तुम्ही सर्वजण आत गेले ना तेव्हा तुम्ही समजून घेतात परमेश्वर माझ्या बाजूला आहे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಇವಾಗ आता ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ज्या ज्या माणूस प्रभूच्या आज्ञाला पालन केले ಮೋಸೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ ते मोशे पण तुम्ही जपून राहा असं सांगितलं. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಬಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ म्हणून त्यांच्या रक्ताचा एक हिशोब मोशेवर नाही. ಮೋಸೆ ಆರೋನ್ ಸೇಫ್ मोशे आणि आरोन त्यांनी वाचलं. ಮೋಸೆಗೆ ಆರೋನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ ते मोशे आणि आरोनला ज्या माणूस पालन केले त्या लोक पण आता संरक्षण झाले. ಅವಿಧೇಯತೆ ಆಗಿದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ आता ज्या माणूस पालन केले नाही ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ते ವಚನ वचन ಹೇಳುತ್ತದೆ सांगते, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎರಡಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು त्यांनी जिवंत असताना त्यांनी कुठे उभा होता त्या भूमी दो भाग झाला आणि सर्वजण आत पडलं. ಎಂತ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ಮರಣ किती क्रूर मरण. ನೋಡಿ ऐका ನಮ್ ದೇವರ ತರ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರಿಲ್ಲ आमच्या देव सारखा चांगला कोणी नाही. ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ या पृथ्वीमध्ये कोणी नाही. ಯಾರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ತರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ इथून पुढे त्यांच्यासारखा प्रेम प्रीती करायला कोणी नाही. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ तुम्ही ते समजून घ्यायला पाहिजे एक गोष्टी ಅವರ ತರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವವನು ಯಾರಿಲ್ಲ त्यांच्यासारखा प्रीती करायला कोणी नाही. ಅವರ ತರ ಕೋಪ ಪಡುವವನು ಯಾರಿಲ್ಲ त्यांच्यासारखा राग भडकणारा पण कोणी नाही. Hallelujah. Hallelujah. ಅವರ ತರ ಕೋಪ ಕೊಡುವ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ त्यांच्यासारखा कोप मध्ये राग भडकणारा प्रभू कोणी नाही. ಅದಕ್ಕೆ म्हणून ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು नवा करार चांगल्या रीतीने वाचा अभ्यास करायला पाहिजे. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಪಟ್ಟರು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡಪಟ್ಟರು ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ते नवा करारामध्ये आलेले येशू दयाळू आहे आणि प्रेमाळू आहे. आमच्यासाठी वधस्तंभावर त्यांनी मारण्यात आले. ಬಟ್ पण ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಚಾರಿಗಳ ಯಾಜಕರ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ತರ ಸತ್ಯದ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡಬಿಟ್ರು येशू काय आज्ञा करतात ते पालन करायला मला शक्य नाही बाबा असा वडील लोक म्हणजे परिसय आणि शास्त्री लोक हे शक्य नाही बाबा तो लई कष्ट आज्ञा करतात. ಸಾಲಮೋನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಯಾಜಕರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇವ್ರು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತಾ मोशी सालोमोनच्या आज्ञामुळे आलेल्या प्रत्येक याजक लोक अरे बाबा येशू काय नवीन नवीन आज्ञा करतात त्यांच्या आज्ञाद्वारे मार्गामध्ये आम्ही चालू शकत नाही बाबा आम्ही जातो. नहीं बेटा नहीं
होत नाही बाबा, नहीं बेटी नहीं. होत नाही बहीण. ನಮ್ಮ ದೇವರ ತರ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. आमच्या देव सारखा या पृथ्वीमध्ये कोणी नाही. Hallelujah. Hallelujah. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬರ್ತೈತೆ God, our God is a jealous God. इंग्लिश मध्ये सांगा, आमचा देव jealous God. ಕೋಪ ಉರಿಯುವ. आमचा परमेश्वर जलणारा प्रभू आहे. Hallelujah. 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 Love of God. ते प्रेमाळू आहे. Yes. होय, ಅದು once upon time. पण ते एक वेळ, But another one time पण दुसऱ्या वेळामध्ये is a त्यांनी आगामुळे big fire. ते आगाद्वारे त्यांनी जळतात. Hallelujah. 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 So, ಆ ಅಧಿಕಾರನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗು. तुम्ही पलते पडून पडून या अध्याय वाचा. Hallelujah. Hallelujah. ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. त्या अध्यायामध्ये प्रत्येक वचनासाठी ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. मी फक्त एक चरित्र काय आहे ते फक्त सांगितलं. Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. सर्वजण उठून उभा राहा. Hallelujah. Ibaladar shalabi kantora lo kantora lava. Nima helebi kantora lo shalabi kantora lava. Hallelujah. Danny, come forward. Come forward. Yes. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳ ಚಾಚಿ, आम्ही सर्वजण हात वर करूया. ಕೈಗಳ ಚಾಚಿ. ನಾ ದಿನ 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 ಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. तुम्ही एक करार करा, प्रभू मी रोज आणि रोज आणि रोज तुमच्याबद्दल आम्ही माहिती घ्यायला पाहिजे प्रभू. ನಮ್ಮ ದೇವರು आमचा ಪ್ರೀತಿ प्रभू, ತುಂಬಿದ ದೇವರು. आमचा प्रभू प्रेमाने भरलेला प्रभू आहे. ಬಟ್ पण ಬಟ್ पण ಬಟ್ पण ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಕ್ಕಿನಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರು. आमचा प्रभू आगाने पण भरलेला प्रभू आहे. ದೇವರು परमेश्वर, ಯು ಒಬೇ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. तुम्ही देवाच्या वचनाला तुम्ही पालन करायला पाहिजे. ಹalleluya. Hallelujah. ಹalleluya. Hallelujah. ದೇವರು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಆಯುಷ್ ಜೀವಕಾಲ ಪೂರ ಆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನೀ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗಬೇಕು. तुम्ही ज्या परमेश्वर ज्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला निवडले आहे आणि काय काय तुम्हाला सांगितलं आहे ते सर्व आज्ञा पाळण्यासाठी तुम्ही आणि तुम्ही सर्व कुटुंब जीवाच्या शेवटपर्यंत तुम्ही पालन करायचे हवी. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹalleluya. हालेलुया. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಧೇಯತೆ एक छोटे आज्ञा पाळणे ದೊಡ್ಡ मोठा ದೇವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೋಪಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. देवाकडून येण्याचा राग ते थांबू शकते. ಹalleluya. हालेलुया. ಹalleluya. हालेलुया. ಆದರೂ तरी